सत श्री अकाल। अजीत वैब टीवी देख रही सारी दर्शकों का मैं तरनजीत कौर अजीत खबरों के इस बुलेटिन में निका स्वागत करती हाँ। आओ सब तो पहला नजर मारते हैं अज ਦੀਆਂ ਚੁਣਵੀਆਂ खबरों ते। सीधे पैसे आउण ते सहमत हुए आड़तीए, कणक की खरीद शुरू। जीरा तो जन्मेजा सिंह सेखो होणगे अकाली दल के उम्मीदवार। किसान अंदोलन के समर्थन में महा सम्मेलन 13 अप्रैल ਨੂੰ कलाकार ते किसान पहुंचणगे आनंदपुर साहिब। प्रसिद्ध पंजाबी कलाकार सतीश कौल का कोरोना कारण होया देहांत। ते मुख्यमंत्री के बेअदबी मामले में कार्रवाई करने के दावियां की निकली फूक, कहा हरपाल सिंह चीमा ने। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार ते कुछ अहम खबरां। पंजाब सरकार वालों जो सरकारी खरीद शुरू करवाउण दा ऐलान किया गया सी, उस तहत खरीद शुरू करवा दी गई है। एसडीएम पट्टी दफ्तर विखे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों कणक की खरीद शुरू करवाई गई। इस मौके एसडीएम राजेश शर्मा ने दस्सिया कि पंजाब सरकार के हुक्मां ते डिप्टी कमिश्नर तरनतारण वालों बीते दिनी मीटिंग की गई सी, जिस विच फूड सप्लाई विभाग, सैकटरी, मार्केट कमेटी, डीएम, पंसप, एफसीआई ते होर संबंधित अधिकारी शामिल हुए सन। जिस तहत डिप्टी कमिश्नर तरनतारण वालों मिलियां हदायतां अनुसार कोविड-19 के चलदियां अनाज मंडियां विच पूरे प्रबंध किए गए हैं। उत्थे ही पंजाब के आड़तियां ने कणक की सीधी अदायगी खिलाफ हड़ताल समाप्त कर दी है। आड़तिया एसोसीएशन के मीत प्रधान हरबंस रोशा ने कहा कि आड़तियां की मीटिंग में हड़ताल समाप्त करने ते सहमति बनी है, जिस कारण वो किसानों के खाते में सीधे पैसे आने ते सहमत हो गए हैं। पंजाब सरकार वालों जो अज खरीद के प्रबंध किए जा रहे हैं कि अज तो शुरुआत की जा रही सरकारी खरीद के बारे तुसीं की कहना चाहोगे? ये बारे जिला तरनतारण दे विच पहले ही सारे अरेंजमेंट किए जा चुके हैं। लास्ट ट्यूसडे मानयोग डिप्टी कमिश्नर तरनतारण जी वालों एक मीटिंग की गई सी, जिस दे विच सारे फूड सप्लाई डिपार्टमेंट और साढ़े सैकटरी मार्केट कमेटीज़, डीएमओज और पंसप, एफसीआई सारिਆਂ ने उहदे विच हिस्सा लिया सी। और उदों ही सब नूं ये हदायतां जारी कर दित्तियां गईयां सी कि जो भी साडी सरकार का हुक्म आएगा उहदे मुताबिक प्रोक्योरमेंट की जाएगी और असी जो भी है कोविड के जो भी रूल्स है वो भी फॉलो किए जाएंगे। श्रोमणी अकाली दल वालों 2022 ਦੀਆਂ विधान सभा चोणां ਦੇ मद्देनज़र जीरा विधान सभा हल्के तो साबका कैबिनेट मंत्री जन्मेजा सिंह सेखो के नाम का ऐलान किया गया है। यह ऐलान पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने जिला फिरोजपुर की अकाली लीडरशिप की हाज़री में किया है। उत्थे ही सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि भाजपा की अगवाई वाली केंद्र नाल रल के 3 खेती कानूनों खिलाफ शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहे किसानों नूं सजावां दे के सूबे के हितां नाल समझौता करने लई मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं अपने अहुदे तो अस्तीफा दे देना चाहिए है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले दिनों तो मैं पार्टियां दी अलग अलग जिलों दी मीटिंग की, वर्कर साहबान नाल मीटिंग की, सीनियर लीडरशिप नाल भी मीटिंग की, कई हल्कों असीं नाल हुण इलैक्शन अपने हल्का इंचार्ज भी अनाउंस कर रहे हैं, जिन्होंने टिकटां भी अनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि समा रह गया साडा 8 महीने। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने पंजाब नूं बर्बाद कर दिता। अज लोड़ है अपनी पार्टी की सरकार, जिहड़ी लोकां दी पार्टी, जनता की पार्टी, गरीब किसान मजदूर की पार्टी। श्रोमणी अकाली दल के वर्करां दे नाल बहुत शिद्दत धक्का किया गया। पिछले 4 सालों के अंदर झूठे केस किए गए, लोगों को तंग किया गया, उन्होंने घरां चों उन्होंने कढ़ के उन्होंने बेइज्जत किया गया। तो इस करके असीं चाहुंदे हैं कि हल्का जिहड़े अपने हल्के है उत्थे तकड़े कैंडिडेट दे के आपां उस जंग नूं लड़ीए ते आपां जितीए। सो सारी फिरोजपुर जिले की असीं सलाह कर रहे सी ते सलाह करके असीं फैसला किया है कि जीरे हल्के तो सर जन्मेजा सिंह सेखों जिहड़े एक्स मिनिस्टर है रहे है ते साडे परिवार दे जी है, बहुत मेहनती है, बहुत हिम्मती है, दलेर है, तो पार्टी फैसला किया कि उन्होंने जिम्मेवारी जीरे हल्के दी जाती है। अगला इलैक्शन जिहड़ा आने वाला इलैक्शन है साल दे विच जिहड़ा MLA इलैक्शन सर जन्मेजा सिंह सेखों जीरे हल्के की श्रोमणी अकाली दल की अगवाई करनगे। तो मैं सारे वर्करां नूं बेनती करदा है, बहुत पुराना पंथिक इलाका है, तो सारे इकट्ठे होके जिहड़ा कांग्रेस के उम्मीदवार ने गंद पाया है, जिहड़ा उन्हें लोगों ने धक्का किया है, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ इलाज है कि सेखो साहब ਨੂੰ जिताइए, ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ जिताइए, क्योंकि सेखो साहब जितणगे आने वाली सरकार का हिस्सा बन गए तो उस इलाके बहुत ज़्यादा तरक्की
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਸਰਾ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ, ਹਸਨ ਮਾਨਕ ਸਣੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਰੈਲੀ ਦਾ ਕੀ ਮੰਤਵ ਹੈਗਾ, ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ? ਜਿਹੜੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦਾ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰੈਲੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਕੱਠ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਹਾ ਇਕੱਠ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਜਵਾੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਓਟ ਟਰੱਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਵੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਟਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਿਨੇਮੇ ਵਾਲੇ, ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਯੋਗਰਾਜ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਹੁਣੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾਅਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੱਦਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਹਿਲਾਉਣੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਰੀਏ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਾਡਾ ਜਾਵੇ ਸੁਨੇਹਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 'ਚ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਆਉਣਗੇ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਆਰਟਿਸਟ, ਹਰ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਮੀਨਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹੀਏ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਦਾਕਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੌਲ ਦਾ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੰਮੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦ੍ਰੇਸੀ ਜੇਰਾਮ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਤੀਸ਼ ਕੌਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਦੇਵ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੌਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ 74 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੌਲ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ। ਸਤੀਸ਼ ਕੌਲ ਨੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਤੀਸ਼ ਕੌਲ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਤੇ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। BR ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਕਾਰਨ ਸਤੀਸ਼ ਕੌਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਸਤੀਸ਼ ਕੌਲ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਾਇਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਨੇਤਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਸਿੱਧਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਲਨੰਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਸ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ, ਕੋਟਕਪੂਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸ, ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਟੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ, ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਬਣੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਟੀ ਸਕੈਮ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂਦਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਾਸਟ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ, ਬਰਤਰਫ ਕਰਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਚੁਗਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 7 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਪ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਿਆਦੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਾੜ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਕੋਹਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਿਆਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ 10 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੇ 9.5-10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਕਿ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ। ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ 3 ਮਰਲਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਔਰ 3 ਹੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਢਾਬਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਆ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ 92,000 ਰੁਪਈਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 150 ਰੁਪਈਆ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕੀ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨੇ, 150 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੈਂਟਰਾ ਚਾਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਘੰਟੇ ਢਾਬਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ 50,000 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਂ 70,000 ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਰੂਗੀ, ਉਹ ਪੇ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝਲਕੇ ਰਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਬਲਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ 4 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ 24 ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ 10,000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। 10,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਔਰ ਮਤਲਬ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ 45 ਤੋਂ 50 ਘਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਹੀ ਕੱਟੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਿੱਲ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਵੀ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਕੂਲਰ ਵੀ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਸਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬਿੱਲ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ
ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਦੀ VOTING ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਿਤਾਲਕੁਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ TMC ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ 4 ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ TMC ਵੱਲੋਂ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ VOTING ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ TMC ਨੇਤਾ ਡੋਲਾ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੱਠਾ ਭੰਗਾ ਦੇ ਬਲਾਕ 1 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 3 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਸੀਤਲਕੁਚੀ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 1 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 11 ਤੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ। ਜੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ नहीं ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। देश के हजारों किसान संगठन, अर्थशास्त्री और समाज के विभिन्न वर्ग इन कृषि सुधार बिलों का स्वागत कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इनका विरोध कर रहे हैं। कोई भी आंदोलन 2 स्थितियों में चलता है। जब आंदोलनकारी की डिमांड पर सरकार चर्चा करने को तैयार ना हो। सरकार खुले मन से 11 दौर की चर्चा कर चुकी है। आज भी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। किसानों को हमने कहा था कि आपका क्या प्रस्ताव है। हमारे प्रस्ताव को निरस्त करने के बाद आप वो प्रस्ताव लेकर आइए और हम उस प्रस्ताव पर भी चर्चा करेंगे। आम तौर पर जब चर्चा चल रही होती है तो आंदोलन नहीं होता। आंदोलन ऐसे समय पे स्थगित किया जाता है और फिर कमेटी चर्चा करे। चर्चा में के बाद वो रास्ता न निकले जो रास्ता यूनियन चाहती हैं, उसके बाद आंदोलन का ऐलान हो सकता है। मैंने अनेक बार मीडिया के माध्यम से भी यूनियन के नेताओं को खुद चर्चा के दौरान भी ये आग्रह किया था कि इस आंदोलन में जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं और बच्चे हैं उनको घर जाने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि कोविड का संकट भी है, मौसम की भी प्रतिकूलता उस समय थी और आज फिर कोविड का दूसरा दौर चालू हो गया है। पूरा देश इसके कारण चिंतित है और मैं समझता हूँ कोविड प्रोटोकॉल का पालन पूरा देश भी कर रहा है, पूरी दुनिया भी कर रही है। इसलिए इस प्रोटोकॉल का पालन किसान यूनियन को, किसानों को भी करना चाहिए और उनकी ज़िंदगी हम सबके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, कोविड के संकट को दृष्टिगत रखते हुए आंदोलन को स्थगित करें और सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। जब भी आएंगे हम चर्चा उनसे करेंगे। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ 1 ਮਈ ਤੋਂ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ, ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ ਦੀਆਂ ਵਰਕਰਸ ਹੈਲਪਰਸ ਦੀ ਆਗੂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ 11,800 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 7600 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਗੈਪ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 500 ਰੁਪਏ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, 250 ਰੁਪਏ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ PMVVY ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ MLA ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ MLA ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੀਆਂ। ਘਿਰਾਓ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੂਗਾ। 23 ਮਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਗੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋ ਟੁਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 8,521 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 39 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 8,593 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਹੱਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ लगाया जा सकता है। वैक्सीनेशन में मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी है कि पूरे हम दिल्ली के अंदर, मैं अपनी व्यवस्था बता सकता हूं, मैं बाकी देश के बारे में बात नहीं कर सकता। अगर हमें समुचित नंबर में वैक्सीनेशन की डोजेज उपलब्ध करा दी जाएं, एज की लिमिट हटा दी जाए और वैक्सीनेशन सेंटर्स खोलने के नियम, हमें बड़े स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन सेंटर खोलने की इजाजत दे दी जाए, तो हम 2 से 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर सकते हैं। और वैक्सीनेशन अगर हो जाएगी तो कोरोना की जो सीरियसनेस है वो खत्म हो जाएगी। कोरोना फिर बीमारी से दिल्ली में आज की डेट में हमारे पास 7 से 10 दिन की वैक्सीन है और बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशंस हैं। 45 साल से कम को लगा नहीं सकते हैं। ये सब कंडीशंस इस टाइम मुझे लगता है हटाने की जरूरत है। हमें बहुत बड़े स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन ड्राइव करने की जरूरत है। वो सब अभी हम कंफर्टेबल पोजीशन में। एक्सपर्ट से आपकी बात हो रही होगी, क्या लग रहा है, क्योंकि लास्ट पीक को टच कर रहा है जो अभी कहाँ तक जा सकते हैं और उसकी क्या तैयारी? हम अपने दिल्ली के एक्सपर्ट से भी टच में हैं, केंद्रीय एक्सपर्ट से भी कल DDMA की मीटिंग में उनसे भी बात हुई थी। इस बारे में भी कोई भी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है कि ये इसकी पीक कहाँ तक जाएगी। हम तो इतना ही कर सकते हैं कि अपने आप को इसके लिए तैयार कर सकते हैं। उन तैयारियों में किसी तरह की कमी नहीं है। पहले भी जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, अब केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, फिर से कुछ रेस्ट्रिक्शंस कहीं लगाए जाएंगे? लॉकडाउन की संभावना है? लॉकडाउन नहीं है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस की जरूरत है। वो रेस्ट्रिक्शंस ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ Apple TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।